لا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا مسلمين من خواسهم في خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصفي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنك عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك به ما شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومواله أما بعد فنقرأ كتاب بدور السعادة للسيد الحبيب محمد أمين بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين إلى أن قال حفظه الله خامسا كونها مسلمة halaman 43 tentang syarat-syaratnya perempuan yang akan dinikahi. Kita ulangi sejenak. Kemarin kita sudah bahas bahwa rukun nikah itu ada 5. Pertama,
ada zauj, ada suami, yang kedua ada istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada saksi, yang kelima ada ijab qabul. Itu rukunnya nikah. Artinya rukun nikah ini ya harus dipenuhi di saat akdun nikah itu berlangsung. Dan setiap rukun ini ada syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi juga. Kemarin kita sudah jelaskan, kita bahas tentang syaratnya suami. Syaratnya suami harus dipenuhi, calon suaminya ada 9 syarat. Kemudian sekarang kita bahas tentang syaratnya istri yang akan dinikahi. Kemarin kita jelaskan yang pertama adamul mahramiyah. Tidak ada hubungan mahram antara suami dan istri. Baik mahram disebabkan nasab ataupun disebabkan karena susuan atau disebabkan karena musaharah. Musaharah ini ya hubungan mertua, ipar dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua adamul ihram. Yang perempuan tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang ketiga ta'yin. Perempuannya ditentukan dan diketahui oleh suaminya. Yang keempat al-khuluwu minan nikah wa min iddati ghairil khatib. Perempuan ini tidak berstatus menjadi istrinya orang. Artinya dia tidak berstatus menikah, masih kosong, tidak menikah dengan siapapun dan juga tidak sedang melaksanakan iddah dari siapapun kecuali dari yang akan menikah itu sendiri. Kemarin kita sudah jelaskan ini. Sekarang yang kelima, yaitu syaratnya calon istri kaunuha muslimatan, yaitu perempuan muslimah. Ya, perempuan muslimah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik, hatta yu'minna, sehingga mereka beriman kepada Allah. Wala amatum mu'minatun, dan seorang perempuan budak mu'minatun yang beriman, khairun, itu lebih baik, mim musyrikatin, daripada perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun perempuan musyrik itu a'jabatkum, membuat kamu suka kepada mereka. Jadi di sini disebutkan di surat Al-Baqarah ini ada larangan menikahi perempuan yang musyrik. Siapa perempuan yang musyrik? Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang menyekutukan Tuhan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini, andaikan ada 2 pilihan, satu perempuan yang musyrik yang perempuan musyrik yang parasnya bagus, cantik misalnya, atau bahkan kaya dan seterusnya. Dan satunya hanya ada perempuan, seorang budak perempuan, artinya status sosialnya budak itu rendah. Bahkan dia tidak punya apa-apa, budak perempuan, tapi dia beriman kepada Allah. Itu lebih baik daripada orang perempuan yang musyrik tersebut. Artinya di sini ketika ada beberapa anjuran, memang Rasulullah itu menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk menikahi perempuan karena satu lijamaliha, karena kecantikannya misalnya. Yang kedua limaliha, karena hartanya. Yang ketiga linasabiha, karena nasabnya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Tapi dari 4 ini, kalau
memang harus dipilih salah satunya, maka orang perempuan yang agamanya baik itu yang dijadikan prioritas. Yang tiga ini ikut. Yang tiga ini ngikut. Kecantikan, kekayaan, dan keturunan. Yang keempat ini agama. Tapi agama dianjurkan. Kalau ada orang yang dia cantik misalnya, kemudian dia orang kaya, kemudian dia keturunan keturunan bangsawan, tetapi agamanya tidak bagus, dibandingkan ada satu bukan siapa-siapa, bahkan dia seorang budak, dia bahkan dirinya sendiri saja dia tidak memiliki, tidak punya harta kekayaan, tidak punya keturunan yang bisa diandalkan, artinya dia bukan keturunan orang bangsawan, tapi dia perempuan yang mukmin, perempuan yang beriman kepada Allah, maka itu lebih baik daripada perempuan yang memiliki tiga-tiganya, kecantikan, kekayaan, dan keturunan dia miliki. Tetap perempuan yang mukmin walaupun dia budak, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun itu membuat kalian kagum, kata Allah. Wala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim laki-laki, nikahu kafiratin, menikahi perempuan yang kafir, walau majusiyatan, walaupun perempuan tersebut beragama majusi. Karena orang kafir itu banyak sekali agamanya, tidak sama. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah itu bisa jadi dia Yahudi, bisa jadi dia Nasrani, bisa jadi dia Majusi, atau seterusnya agama-agama yang dipercaya. Bahkan bisa jadi tidak beragama. Bahkan bisa jadi tidak beragama. Maka dikatakan di sini tidak halal bagi seorang muslim laki-laki menikah dengan perempuan yang kafir. Artinya perempuan yang kafir, orang perempuan yang tidak beriman kepada Allah, apapun itu agamanya. Dan dikatakan walau majusiyatan, walaupun dia perempuan majusi. Majusi ini mempertuhankan menyembah api dan seterusnya, menyembah api. Wa in kana laha syubhatu kitab, walaupun mereka ini dikatakan memiliki syubhat kitab, artinya punya kitab suci. Mereka ini beranggapan atau punya syubhat kitab, memiliki kitab suci. Karena setiap agama itu mestinya punya kitab suci yang mereka yakini dijadikan panduan hidupnya. Illa kitabiyatan khalisatan zimmiyatan kanat aw harbiyatan, kecuali perempuan yang kafir itu kalau dia perempuan kitabiyah. Kitabiyah itu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani, yang khalisah, yang murni. Zimmiyatan kanat aw harbiyah, walaupun perempuan ini yang kitabiyah ini atau disebut dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani, itu ahlul kitab. Gimana menikah dengan perempuan ahlul kitab? Jumhur ulama mengatakan boleh. Illa kitabiyah, kan di sini dikecualikan. Dari yang tidak boleh itu ada yang diperbolehkan, yaitu kitabiyah, perempuan ahlul kitab. Siapa perempuan ahlul kitab itu? Perempuan Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini disebutkan khalisah, yang murni. Zimmiyatan, baik perempuan ahlul kitab ini zimmi itu yang punya perjanjian damai. Karena orang kafir itu ada yang menyerang kita, ada yang memusuhi kita, itu namanya harbi. Kalau ada orang kafir yang berdamai dengan kita, mau hidup berdampingan dengan kita, itu namanya zimmi. Maka kafir itu ada zimmi, ada harbi. Zimmi ya banyak, ini lebih banyak lah, karena meskipun beda agama itu tapi damai, dia mau berdampingan hidup dengan kita, tiap hari mau berkomunikasi, maka itu kafirnya zimmi. Kalau harbi, harbi itu orang kafir yang memerangi orang Islam, menjajah orang Islam, membantai orang Islam, itu harbi namanya. Fayahillu nikahuha bisyurutin ma'al karahah, maka halal menikah dengan perempuan ahlul kitab bisyurut,
dengan beberapa syarat. Nanti akan disebutkan apa saja syaratnya. Ma'al karohah, tapi dihukumi makruh. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh itu ya boleh tapi mending enggak gitu. Boleh tapi mending tidak dilakukan, karena makruh itu tidak dianjurkan walaupun dibolehkan untuk dikerjakan, tapi lebih baik tidak. Kenapa? Banyak sekali pertimbangannya. Kemarin sudah saya sebutkan, jangankan beda agama, suami dan istri beda agama, beda ormas saja kadang tukaran. Satu rumah tangga, apalagi beda agama. Makanya lebih baik kalau bisa ya laki-laki muslim nikah dengan perempuan muslimah. Walaupun boleh tapi makruh di sini dikatakan li'annahu yukhafu minal maili ilaiha al-fitnatu fid din. Karena dikhawatirkan. Kenapa kok makruh? Karena ilatnya dikhawatirkan suaminya itu akan lebih condong kepada istrinya. Akan lebih condong pada istrinya sehingga akan menimbulkan fitnah dalam agama. Misalnya kok kebetulan misalnya yang punya aset banyak istrinya. Suaminya walaupun laki-laki nggak punya apa-apa, istrinya misalnya perempuan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, suaminya orang Islam. Walaupun boleh tapi dikatakan makruh karena khawatir suaminya akan meninggalkan agamanya demi istrinya. Dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti itu. Dan juga bahayanya nanti di keturunan, di anaknya pasti akan terjadi. Anak itu dikapling-kapling nanti. Anak pertama ikut bapak, anak kedua ikut ibu dan seterusnya. Dan tentu seorang bapak tidak ingin punya anak yang walaupun siapapun tidak ingin punya anak yang tidak beriman kepada Allah. Tapi itu biasanya akan terjadi, sehingga untuk mengantisipasi itu jangan membuka celah sedikit pun, terutama kepada anak-anak muda kita. Jangan membuka celah sedikit pun untuk senang kepada orang yang tidak beriman, orang yang tidak seagama dengan kita. Karena kalau membuka celah sedikit pun nanti akan semakin lebar, bahkan akhirnya membuka hatinya untuk dia. Dan banyak sekali orang-orang yang seperti itu malah justru mengorbankan agamanya dibandingkan calon pasangannya. Agamanya malah yang dikorbankan. Banyak seperti itu, terutama kalau misalnya dia posisinya perempuan dan seterusnya. Bahkan walaupun laki-lakinya yang Islam, perempuannya yang non muslim, itu kalau bisa tidak dilakukan. Walaupun boleh tapi makruh, itu pun ada syarat-syarat dan ketentuannya. Wa mahallul karahati illam yarju islamaha. Nah, di antara yang dimakruhkan itu jika tidak bisa diharapkan keislamannya. Artinya menikah dengan perempuan non muslim, ahlul kitab, hukumnya makruh dengan syarat-syaratnya. Makruh ini masih, status kemakruhan ini masih terikat, kecuali tidak makruh kalau memang ada tujuan. Tujuannya apa? Saya kalau menikah dengan dia pasti perempuan ini nanti masuk Islam. Dia punya dugaan yang kuat, kalau saya nikahi dia pasti dia masuk Islam. Kebanyakan saya menduga besar, saya meyakini dia ini akan masuk Islam. Maka kalau demikian tujuannya, maka diperbolehkan dengan syarat yang memang yarju islamaha, menginginkan, mengharapkan keislamannya. Karena dilihat misalnya orangnya manut, orangnya percaya, orangnya, maka dinikahi dengan tujuan untuk mengislamkan istrinya tersebut. Maka hal itu diperbolehkan dan tidak makruh hukumnya. Tapi kalau hanya tujuannya selain itu, karena kecantikannya misalnya, karena kekayaannya misalnya, dan seterusnya, maka hukum makruh di situ berlaku. Artinya tidak baik. Yang baik itu kalau diharapkan keislamannya. Wa wajada muslimatan tasluh. Wa wajada muslimatan tasluh. Wa mahallul karahati illam yarju islamaha. Makruh itu kalau tidak diharapkan keislamannya, tapi kalau diharapkan keislamannya tidak makruh. Wa wajada muslimatan tasluh. Dan dia menemukan
perempuan muslimah yang cocok. Artinya ada perempuan non muslim, perempuan non muslim, ada lagi perempuan muslimah. Perempuan non muslim ini makruh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, makruh dinikahi. Kenapa? Ya dia tidak mengharapkan, artinya tidak ada kemungkinan ini masuk Islam, tidak ada kemungkinan masuk Islam. Sementara di satu sisi ada pilihan, ada perempuan muslimah yang cocok untuk dia, maka lebih baik dia memilih perempuan muslimah yang memang tasluh, yang solihah, yang cocok, daripada perempuan non muslim dan tidak diharapkan keislaman, artinya tidak diyakini dia akan masuk Islam. Maka mending pilih yang muslimah. Walam yakhshal anat, dan dia tidak khawatir berzina. Wa illa fala karohata. Kalau misalnya dia khawatir berzina, dia kalau enggak nikah dengan perempuan ini, dia berzina karena tidak ada perempuan lagi misalnya. Atau dia bisa berbahaya dalam hal zina kalau tidak dinikahi. Maka dinikahi menggunakan kaidah yang memperbolehkan atau hukum yang memperbolehkan. Wa illa fala karohata. Dan kalau misalnya hal tersebut tidak dikhawatirkan, misalnya dia diharapkan keislamannya, yang kedua tidak menemukan muslimah, yang ketiga dia khawatir berzina, maka fala karoha, tidak makruh hukumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang muhsanat, yang dijaga, minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian. Artinya ahlul kitab, al muhsanat, perempuan-perempuan ahlul kitab diperbolehkan untuk menikahi mereka dengan syarat dan ketentuan yang tadi sudah disebutkan. Yang keenam, itu yang kelima syaratnya. Yang keenam, kaunuha unsa yaqinan. Kaunuha unsa yaqinan. Dipastikan perempuan itu memang jenis kelaminnya perempuan secara meyakinkan. Kemarin juga yang laki-laki itu dipastikan laki-laki secara meyakinkan. Nah, yang sekarang yang bermasalah ini untuk meyakinkan itu gimana? Untuk meyakinkan benar-benar perempuan apa enggak? Atau laki-laki benar-benar laki-laki apa enggak? Yang sulit tuh laki-laki kadang. Orangnya laki-laki tapi katon enggak kayak laki-laki. Fala yasihhu nikahul khunsa. Tidak sah menikahi nikahul khunsa, menikahi perempuan yang khunsa. Khunsa itu yang punya dua jenis kelamin. Apa istilahnya? Perempuan yang punya dua jenis kelamin, ya laki-laki, ya perempuan. Kalau siang lebih ke laki-lakinya misalnya, kalau perempuan lebih, ya kalau malam lebih ke perempuannya. Itu tidak boleh kalau perempuan seorang itu punya jenis kelamin dua dan ada, dan bukan bencong gitu, bukan karena bencong itu perempuan jadi-jadian, itu sebetulnya kayaknya laki-laki, tapi ya macak perempuan, berlagak perempuan. Tapi istilahnya apa kalau orang itu punya dua jenis kelamin? Kalau di dalam orang Arab menyebutnya khunsa. Khunsa itu yang punya dua jenis kelamin. Punya alat kelaminnya laki-laki punya, alat kelaminnya perempuan juga punya. Wa in banat unusatuhu, walaupun keperempuannya lebih banyak. Jadi lebih sering perempuan. Lebih sering perempuan tapi ada laki-lakinya. Bukan ini berkaitan dengan jenis kelamin, bukan perilaku. Kalau perilaku enggak bermasalah, misalnya perempuan tapi tomboy misalnya, ya tetap perempuan asalkan jenis kelaminnya perempuan, ya boleh. Laki-laki tapi macak perempuan, walaupun itu tidak dalam perilaku tidak diperbolehkannya, tapi dalam menikahi tidak apa-apa. Ini laki-laki, dia hanya punya satu alat kelamin yaitu laki-laki, walaupun kelakuannya seperti perempuan, nanti kalau menikah dengan perempuan beneran ya sah pernikahannya.
Tapi biasanya kalau begini ini nggak nikah biasanya. Li'anna zaujiyah mukawwanatun min dzukuratin wa unutha. Dan pernah terjadi ada salah satu ulama yang bercerita, ada salah satu ulama di Maroko itu pernah bercerita, beliau pernah dimintain fatwa oleh seseorang dari Prancis. Di Prancis itu katanya di salah satu rumah sakit pernah lahir seorang bayi, yang mana bayi ini dia tidak punya jenis kelamin. Kalau kalau ini kan punya 2 jenis kelamin, dia nggak punya jenis kelamin. Nah bagaimana itu kalau ada orang yang dilihat tidak punya jenis kelamin? Maka ini dalam pembahasan yang sebetulnya kalau nggak punya jenis kelamin ya apa tujuan nikah kalau nggak punya jenis kelamin? Mau diapain gitu maksudnya kalau nggak punya jenis kelamin? Orang itu kan menikah diantaranya untuk keturunan, untuk mendapatkan keturunan ya. Makanya menikah itu harus laki-laki dan perempuan, suaminya laki-laki, istrinya benar-benar perempuan. Baru nanti dia ketika menikah itu untuk untuk tujuannya diantara keturunan, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Nah makanya nggak boleh nikah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Karena apa? Karena selain perilaku ini dikatakan tidak normal, dia tidak akan memenuhi tujuan pernikahan juga, yaitu tidak akan punya keturunan. Laki-laki dengan laki-laki yang mau diadu apanya? Tidak ada, tidak akan menurunkan anak dan seterusnya. Perempuan dengan perempuan, jeruk minum jeruk, nggak akan menurunkan keturunan, maka tidak boleh. Dan juga di sini kalau ada orang nggak punya jenis kelamin, ya apa yang mau diharapkan? Ya aneh saja kalau ada orang menikah dengan orang yang nggak punya jenis kelamin, kan tidak bisa tidak bisa dibayangkan. Dikatakan tidak normal kalau nggak punya jenis kelamin. Makanya laki-lakinya benar-benar dipastikan laki-laki, istrinya benar-benar dipastikan perempuan secara meyakinkan. Tidak sah menikah dengan orang yang punya 2 jenis kelamin atau bahkan tidak punya jenis kelamin. Li'anna zaujiyah, dan biasanya orang seperti itu tuh nggak punya nggak punya hasrat. Li'anna zaujiyah, kenapa kok suaminya harus laki-laki, istrinya harus perempuan? Li'anna zaujiyah mukawwanatun min dzukuratin wa unuthah. Karena yang dinamakan pernikahan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa minhuma takunun natijah. Dan dari laki perempuan ini takunun natijah. Ada hasilnya, itu hasilnya apa? Keturunan. Hakadha iqtadat hikmatullahi jalla wa ala. Dan begitulah kira-kira hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada pernikahan itu. Ada hikmah pernikahan yaitu untuk menurunkan keturunan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa hakadha iqtadat hikmatullahi jalla wa ala fi kulli syai'. Bahkan bukan hanya di kalangan manusia untuk punya keturunan ini, bahkan di makhluk selain manusia juga begitu. Hewan misalnya, hewan saja kalau pengen beranak yaitu harus jantan dan betina. Nggak bisa betina sama betina, jantan sama jantan. Dan kadang hewan itu lebih normal dari manusia. Hewan itu jantan tuh nggak mau dia cari-cari jantan juga. Mau diadu, mau dijadikan satu kandang, nggak mau, dia jalan sendiri-sendiri. Betina dengan betina, nggak mau, nggak nafsu betina sama betina. Tapi ada orang laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan, lesbi, gay dan seterusnya yang kemudian dikenal dengan LGBT. Itu kadang kita nggak sempat padahal ini yang punya otak, yang bisa berpikir, yang harusnya normal. Hewan saja nggak mau kalau sama, dia ngerti, hewan tuh ngerti. Kalau ini nggak ada gunanya, jantan dengan jantan, betina dengan betina. Dan begitu juga di kalangan yang lainnya. Jadi ada berpasang-pasangan. Allah menciptakan Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, manusia juga begitu. Bahkan kadang ada
dalam dunia pertanian itu kadang ada yang jenis pohon atau buah-buahan yang istilahnya jantan betina dinikahkan, itu ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan maha suci Allah yang telah menciptakan al-azwaj, yaitu yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kullaha, dalam setiap hal Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Bahkan mimma tumbitul ardu, dari apa yang keluar, yang tumbuh dari bumi. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada pohon, ada buah-buahan yang untuk berbuah itu harus dikawinkan. Itu sampai ada seperti itu. Bi khilafil waliyyi wasyahidaini. Fa innahu idza kana ahaduhum khuntha thumma banat dzukuratuhu sahhan nikah. Itu syarat bagi suami istri. Suaminya harus laki-laki meyakinkan, istrinya harus perempuan secara meyakinkan. Beda dengan wali atau saksi. Kalau wali atau saksi ini misalnya boleh kalau dari kalangan khuntha, orang yang dua punya jenis kelamin. Orang punya dua jenis kelamin nggak boleh jadi suami, nggak boleh jadi istri, tapi boleh jadi saksi dan boleh jadi wali. Andaikan itu terjadi, boleh. Wa in banat dzukuratuhu thumma banat dzukuratuhu fa innahu idza kana ahaduhum khuntha thumma banat dzukuratuhu sahhan nikah. Tapi yang demikian itu, wali dan saksi itu yang sah menjadi orang khunsa yang punya dua jenis kelamin, dia sah menjadi wali dan menjadi saksi ketika menjadi wali dan saksi itu yang lebih banyak sifat kelaki-lakiannya. Oh, ini mumpung sedang laki-laki, jadikan saksi, boleh. Kalau waktu itu, di waktu menjadi saksi itu dia kelaki-lakiannya lebih nampak gitu maksudnya. Kan orang punya dua jenis kelamin itu kadang sifat kewanitaannya yang lebih condong, kadang sifat ke laki-lakiannya. Maka ketika sifat kelaki-lakiannya itu keluar, di saat itu dia dijadikan saksi pernikahan, itu boleh, sahhan nikah. Wal farqu, apa bedanya? Kalau suami istri kok harus meyakinkan laki-laki dan perempuan, tapi kalau saksi boleh dari kalangan khunsa, orang yang punya dua jenis kelamin. Apa bedanya? Li anna kullan minaz zawjaini maqudun alaih. Karena suami dan istri itu yang menjadi objek pernikahan, yang menjadi maqud alaih, menjadi objek pernikahan. Ya objeknya di dua ini. Saksi dan wali itu enggak jadi objek, dia hanya ya menjadi rukun nikah tapi tidak menjadi objek dari akad. Yang menjadi objek dari akad itu ya suami dan istri. Wala kadzalikal wali wasyahidan, berbeda dengan wali dan saksi, jadi tidak menjadi objek di dalam akad nikah. Sehingga karena suami istri itu menjadi objek akad, maka wa yahtatu fil ma'qudi alaih, harus lebih bersikap hati-hati. Ma la yahtatu fi ghairihi, dan tidak seperti kehati-hatian di selain suami dan istri. Kan ada lima syarat rukun pernikahan: suami, istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Yang satu ini bukan, yang satu ini ucapan. Yang empat ini kan manusia semua. Suami ya manusia, istri manusia, saksi ya manusia, wali ya manusia. Nah, kalau saya bicara tentang manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Yang harus dipastikan kelaki-lakiannya suami, harus dipastikan kewanitaannya istri. Kemudian wali dan saksi boleh dari kalangan khunsa, tapi dengan syarat ketika menjadi wali sifat kelaki-lakiannya sedang nonjol di kelaki-lakiannya ketika menjadi saksi. Kenapa yang dua suami istri ini harus dipastikan laki-laki dan perempuan, wali dan saksi kok boleh dari kalangan khunsa? Karena apa tujuannya tadi? Karena suami dan istri ini menjadi objek akad. Yang diakad itu dia. Yang ini kan mengakad dan menyaksikan akad, dia tidak jadi objek. Makanya ini harus lebih berhati-hati
suami dan istri ini pastikan laki-laki dan perempuan lebih harus berhati-hati, dan yang dua ini tidak apa-apa, yang penting misalnya sudah ngelihat orangnya laki-laki, tidak perlu ditanya. Kalau suami ada orang saksi, kan kadang ada saksi mana dua dihadirkan, bapak benar-benar laki-laki, tersinggung nggak mau jadi saksi nanti dia kalau ditanya begitu. Kalau ada akad kalau nikah ditanya suaminya ditanya misalnya, Mas bener laki-laki, bener Pak, nah nggak boleh tersinggung karena yang menikahkan harus memastikan dia bener laki-laki, istrinya bener orang perempuan, bener Pak. Tapi kalau saksi ditanya begitu, udah diminta jadi saksi, kan kadang begitu, saksi maju katanya Pak KUA, ditanya saksinya, sampean laki-laki, kabur dia nggak mau jadi saksi, kamu meragukan kelaki-lakian saya kata dia. Ya, tidak seperti kita berhati-hati dalam hal suami dan istri. Kalau sudah nampak saksinya datang kelihatannya laki-laki cowok, ya sudah, nggak usah perlu ditanya benar-benar laki-laki apa enggak, takut tersinggung orangnya. Yang menikahkan bapaknya mestinya ya laki-laki, atau diwakilkan kepada orang yang, kepada ulama, kepada petugas misalnya, ya ketika udah nampak ini orangnya laki-laki, ya sudah tidak perlu dipastikan lagi. Nah baik, itu hal-hal yang berkaitan dengan syarat perempuan yang akan menjadi istri. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya masih tentang suami dan istri, tapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat halalnya menikahi perempuan ahlul kitab. Tadi kan kita sebutkan ahlul kitab boleh dinikahi, tapi dengan syarat. Apa saja syaratnya supaya nikah dengan ahlul kitab itu sah, dengan perempuan ahlul kitab itu sah. Kemudian nanti akan juga kita dibahas tentang al-kafaah fin nikah, keseimbangan, keserasian. Artinya memang serasi, laki-laki dan perempuannya serasi. Serasi status sosialnya, serasi nasabnya, serasi dalam banyak hal. Apa sih yang disebutkan nanti dalam kafaah itu. Kemudian hal yang lainnya akan dijelaskan juga seputar kafaah daripada para ulama. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk melanjutkan kajian kitab Budurus Sa'adah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.